वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। कोट पराग हमारे खंडो अनक विधि समझाओ। हम ज्ञान अलग मत थोड़ी तुम्हें अपन बिरद रखाओ। सारे करो कृपा तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले। रागो रागण हार दयाला नानक करके रागो रागण हार दयाला नानक करके। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हां दी बख्शिश दा सदका सारी संगत दे रूप विच बहन दा इह सुभाग समा मिलिया है। गुरु रामदास पातशाह दीयां वडियाइयां गुरबाणी राही सारे असी सरवण कर रहे सां। ये गुरु रामदास दी वडियाई है। बैठा सतगुरु उस अमृतसर की नगरी दे धन गुरु रामदास सच्चे पिता जिन्हां दी बख्शिश अज तक वर्त रही है। भट्ट साहिबान भी कहते हैं हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिख खाई माया मोह पर पै भूले सुतदारा सिरों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रखो शरणाई। ये अरदास करनी। आओ 15-20 मिनट सिर्फ समय के दायरे विच रहते हुए असी ये विचार करन दा यतन करना है। असी गुरु रामदास जी के दर ते किवें बख्शे जावांगे। बख्शिया वही जाता है जिहड़ा पहला एक्सेप्ट करे कि मैं औगण वाला हाँ। गलती असी अपनी एक्सेप्ट करांगे ताही गुरु दे दर ते बख्शे जावांगे। देखो इतनियां अवस्था दे मालक होंदे हुए की वचन करते हैं सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई। क्यों कर कंथ मिलावा होई ना मैं रूप ना बक्के नैना ना कुल ढंग ना मीठे पैना। मनु ना बहन दी जाच है ना खाण दी ना बोलण दी। ये गुरु साहब के वचन हैं कि सब अवगुण मेरे विच औगणे भरे हुए हैं।
कि गुरु साहब विच ओगण सन? नहीं साध संगत, ये बाणी नूं रचन वक्त गुरु साहब ने इस तरह उचारी है कि अपने आप नूं नीवा कह के किसी वाल उंगल नहीं की। हाँ, जब कोई बाणी इसनूं पढ़ेगा मन करके उहदे उत्ते अपने आप ही ऑटोमैटिकली ढुक जाएगी। उन शब्द असी पढ़िया हम अवगुण भरे, ते सानू ये एक्सेप्ट करना पवेगा कि असी ओगणा दे भरे हुए हैं। गुरमत दे ज्ञाता, गुरमत दे फिलासफर भाई गुरदास जी इतनी अवस्था दे मालक होंदे हुए जद अपने ओगणा नूं बाणी राही दस रहे सन, देखो कितनी अवस्था दे मालक सन, जिन्हां नूं बाणी दी कुंजी भी किया है, जिन्हां ने गुरबाणी पढ़नी है। भाई गुरदास जी दी वारां सवैये ध्यान नाल पढ़े, उन्होंने गुरबाणी समझ आ जाती है। वो उस अवस्था दे मालक कहते ने, हों अपराधी गुनाहगार, हों बेमुख मंदा चोर यार जवार, हों भर कर जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा, विश्वास घाती अकिरत घन मैं को ना रखंदा, सिमर मुरीदा टाडियां सतगुर बख्शंदा। देखो 16 ओगण अपने चितार दिते, हराम खोर तक कह दिता, चोर कह दिता। साडे विच एक गुण भी नहीं, असी गुणा दे सागर समझने हैं। असी किसे वाल उंगल करन तो पहला ये सोचिए कि 4 उंगल साडे वाल ने। साडी की अवस्था है, असी दूजे दे ओगण ते अपने गुण फरोड़ने हैं। किसी ने अज तक ये खड़ा होके नहीं किया, हाँ मैं अपने समेत बड़िया ने सुनिया है कि मेरे विच ये गुण ने, ये गुण ने। संसार दे विच जग जाहिर करते हैं, पर कोई ऐसा नहीं है जेड़ा खड़ा होके कहे कि मेरे विच ये ओगण है। दसो आज तक किसी ने किया है? किसी ने नहीं किया। असी हमेशा दूजे दे ओगण अपने गुण लभने हैं। चाहिदा ते सी कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोई। मैनू छड़ के तज कहते छड़ना। कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोई। मनु छड़ के सारे ही चंगे ने। असी कहने ना ये भी माड़ा है, ये भी माड़ा है। रिश्तेदारी विच, यारी दोस्ती विच, ईवन गुरु भाई विच भी असी कह देने ये माड़ा है। कबीर साहब कहते ने जे मेरा मित्र ते वही है जेड़ा ये कहता है कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए। जिन ऐसा कर पूज्या मीत हमारा सोए। जेड़ा अपने ओगण छुपांदा नहीं दसदा है वो मेरा मीत है। कोशिश करिए किसी को बुरा ना करिए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। परमंत नानक तारे सोए। जदों यह जी बिरती बन जाएगी, हेरे राम ये नीच कर्म हर मेरे,
गुणवंता हर हर दयाल की बेनती करनी, कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे। मैं तो इतों तक समझना, भावें गल छोटी है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਭੇਡ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਜਾਂ ਸੋਦਰ ਜਾਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਆ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਲਤੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਗ ਛੁਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਗ ਕੀ ਛੁਪਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀਚਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਤਨੀ ਨੀਵੇਂਪਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਕਤ ਕਹੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੇਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੇਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਖਸ਼ਤ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਕ ਨਾਲ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ 15-20 ਪੇਜ ਦੀ, 100 ਪੇਜ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਫੋਟੋ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, अपना ड्रेस देता है। इतना जहाज धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज एक थाल परोस के साडे सामने रखिया ते की बचन उचारे, तेरा कीता जातो ना। असी छोटा जिहा कारज कर लईए ना, ते जद तक इन्हां कन्नां तो ओदी उस्तत ना सुन लईए ना, तब तक साढ़े अंदर चैन नहीं आता कि 10 बंदियां नूं पता लगे मैं अच्छा गा लेना, मैं अच्छा ये काम किया है। गुरु साहब की कह रहे हैं, तेरा कीता जातो नहीं, मैनू जो कितोई
ਤੂੰ ਉਸ ਜੋਗ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਓ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਤਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਔਗਣ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਮਨੁੱਖ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ, ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਤਲ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਜਿਤਨੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਤ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਰਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰਤ ਫਿਰ ਬਲੋਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਰਮ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਨੇ ਕਿਹਾ? ਸੁਰਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਮਾੜੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਭੈੜੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕੱਢ ਦਾਂਗਾ। ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਘੜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੁਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਨਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੋਨੇ ਦੀ ਡੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਢਾਈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ, ਤੰਗ ਦਿਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਲੱਕੜ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲੱਕੜ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੱਕੜ ਹਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਉਹਦੀ ਘਾੜਤ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਚੌਖਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ? ਉਸ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ। ਲੱਕੜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਦ ਪਈ? ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡੱਲੀ ਕੋਈ ਲਗਾ ਦੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਦ ਜਚਣਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹਦਾ ਗਹਿਣਾ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸੈੱਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਚੂੜੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਰਿੰਗ ਬਣਨੀ। ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਹਾ ਪਿਆ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਘਾੜਤ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਾੜਤ ਘੜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੈ ਜਾਏ ਵਾਪਸ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਮੁੱਲ ਤਦੋਂ ਪੈਣਾ ਜਦ ਉਸ ਸੁਨਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਘਾੜਤ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸਿੱਖਾ ਬੈਠ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਏਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਮਾੜਾ
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੇ ਆਮ ਪੂਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਰੱਖ ਦੇ, ਸੁਰਤ ਮੇਰੀ ਏ, ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੀ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਕਢਣੀ, ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਾ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਗੇੜਾ ਆਵੋ ਜਾਓ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਸ ਸੁਰਤ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕਰੀਏ, ਮੰਨ ਜਾਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕੱਪੜੇ ਗਲਤ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੋਰ ਸਨ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਕਰਮ ਜਾਗਣਾ ਸੀ, ਪੂਰਵ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬਹਿਰਾਗੀ, ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੂਰਵਲਾ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਪ੍ਰਗਟਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਫੁੱਟਦਾ ਪਿਛਲਾ ਕਰਮ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਚੁਰਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ 1-1:30 ਵਜੇ ਮੱਝਾਂ ਚੁਰਾ ਰਹੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲਾਗੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਖੁਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨਾ, ਖੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹ ਖੁਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਛੱਪੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਛੱਪੜ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਸੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਛੁਪਾਂ? ਕੋਲ ਹੀ ਝੌਂਪੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਅਦਲੀ, ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਤੇ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੋਰ। ਦੇਖੋ, ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਗਣ ਹੈ? ਦੱਸੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਗਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ? ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਚੋਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਚੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਮੈਂ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਪ ਲੈ। ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਏ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਕੋਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਧ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਦਲੀ ਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆ ਜਾਏ, ਡਾਕੂ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ ਅਕਤ ਕੀ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਜਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ ਅਕਤ ਕੀ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀ, ਕਰੇ ਕਹਾਣੀ ਅਕਤ ਕੇਰੀ ਕਿਤ ਦੁਆਰੇ ਪਾਈ। ਆਓ ਭਾਈ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਆਓ ਬੈਠੋ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਤ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਸ ਅਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਕਥਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੁਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੇ ਇਤਨੀ ਸੰਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਧ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਭੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਭੂਰੇ ਕਲਰ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਨੇਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਭੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ, ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ। ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਪੜਦੇ ਵੀ ਕੱਜਦਾ ਹੈ। निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुरु टाक लिया मोहे पापी पड़ गया। मेरे पाप दे पड़दे भी ढके हुए अपनी मन की, मैं किसी वाल इशारा नहीं, अपने अपने मन की पत्री वाचिए। कितने साडे पड़दे कजे हुए ने, कितने गुनाह असीं कीते ने, पर सतगुरु इतने बख्शंद हैं। जिहड़े पाप साडी घरवाली नूं नहीं पता, घरवाली दे पति नूं नहीं पता, पिता नूं, पुत्र नूं, किसे नूं भी नहीं पता, वो परमात्मा नूं पता है, फिर भी उन्हें कजे हुए कजे ने। जे किथे बंदा क्यों नहीं कले च बहंदा? क्योंकि वो डरदा है कि मेरे पाप बड़े ने। कला सिमरन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कले विच जब बैठदा है अपने आप की पड़चोल करदा है, डर जाता है कि पाप ही इतने हैं। गुरु कहता है आ शरण विच आ। सब तो पहला खड़े होके कह हम अब गुण भरे। मैं पहला क्या जब ओगन एक्सेप्ट नहीं करांगे बख्शे ही नहीं जाऊंगा।
सारी दीनन शब्दावली की प्रतिपाल करे नित, दीनन की प्रतिपाल करे नित, संत उबार गनी मन गारे। पच पशु नग नाग नराधप, सर्व समय सबको प्रतिपारे। पोखत है जल में थल में बल में, गल के नहीं कर्म विचारे। दीन दयाल दया निध, दोखन देखत है पर देत न हारे। दीन दयाल दया निध, दोखन देखत है पर देत न हारे। आखो सतनाम वाहेगुरु। किन्ने गरीबां दे पर्दे कच्चे हुए ने, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ करे। जा की छोट जगत को लाके तां पर तू नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू के ना डरे। देखो नाम दे कबीर त्रिलोचन सदना सहन करे, ये सारे गरीब हुए ने। गरीब तो ये नहीं कि अमीरां नूं नहीं निवाजदा, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। अमीर तो भाव ये नहीं कि गरीब निवास किया तो उदों बस अमीर के पिछे हट गए, नहीं, अमीर भी पिछे। अमीरी जेब तक, दिल दिमाग तक ना हो, वो भी गरीब है। हाँ, जिहदी अमीरी दिमाग ते चढ़ गई है ਉਹਦੇ वास्ते भी गरीब निवास नहीं है। माया होनी माड़ी नहीं, सतगुरु ने कहा है, लेकिन माया दी जिहड़ा सरूर है, सुख संपत माया रस मीठे, ये नहीं मन में धरनी। धन गुरु अर्जन देव महाराज, हर दर्शन त्रिपत नानक दास, पावत हर नाम रंग आपरनी। जिहदे दिल दिमाग ते माया नहीं, वो गरीब है। गरीब निवाज गुसैया में, वो गरीबां दी हर पल पल ते पड़दे गजदा है। भावें गरीब तो गरीब भगत पीपा जी, वाहिगुरु कबीर जी, त्रिलोचन जी, ये सारे सैन नामदेव, ये सारे गरीब। माली हालत ठीक नहीं सी, पर सारे तर गए। क्यों? क्योंकि अंदर गरीबी सी, दिल दिमाग दे नहीं सी। माया हुए पर दिल दिमाग दे ना हो। सो पहला आगे अपने औगण बख्शाउने ने सानू एक्सेप्ट करना पेगा। असी औगणा दे भरे हुए हां। किन्ने औगण जेता समुद्र सागर। देखो कोई मनु मिलिया कहता जी मैं असी तो औगण कभी जिंदगी कीते ही नहीं। मैं क्या नहीं कीते ते पिछले कर्म ने तां ही जन्म मिलते पे ने। मैं क्या ये भी जन्म है, ये भी जून ही असी निकल गए तां ही होना है ना। जब तक असी अंदर दियां विकारां नूं विकारा करके जन्म मिल रहा है। मैं करके हों विच आया, हों विच गया, हों विच जम्मिया, हों विच मैं ही मैनू ले जा रही है। भाई अदली ने क्या उस गुरु दे दर्शन कराने हैं जिस गुरु दे सदके, इस सिमरन दे सदके अज जीवन दी बाजी पलट गई। चोर तो साध हो गया। अरदास करो मेरी भी, असी भी इत्थे आके अपनी माड़ी बिरती इत्थे छड़ जाइए। एक्सेप्ट करके जो मैं जानना या मेरा गुरु जानता है, वो उसी माड़ी बिरती रखिए। दुख पर हर सुख कर ले जाए।
पर आगे की पहला अपने दुखों की पंड खोल। सतगुरु ये नहीं मैं मंगदिया बड़ा चिर हो गया, किन्ने किन्ने साल हो गए ने, ये भी दे चलती पई है, सिलसिला चलता आ रहा है। कभी हूँ बख्शाण ते भी आ जाइए, सतगुरु मेरे ओगण ए ने इनू बख्श। किते सज्जन ठग दी लाइन ते लग जाइए, ओदा ते एक ओगण सी, साडे ते किन्ने ही। किथे बली कंधारी वाली लैनी च लग जाइए, किथे कोडे राकेश वाली लैनी च लग जाइए। जे वो बख्शे गए ने ते असी भी बख्शे जावांगे। ते गुरु ने फिर भाई बिधि चंद दा जीवन ऐसा पलटिया, खिताब मिलिया। बिधि चंद छीना गुरु का सीना, गल ना लगा लिया अपने कि कदों जब कह दिता कि सब दे सामने मैं चोर हाँ। खिन में रंग राव को करही, राव रंग कर डारे, रीते परे परे सखना को ब्योहारे आखो सतनाम गुरु। बस संगत करन दा यही लाभ जे। इथों ओगण रख के गुण लै जाने है, गुणा दा धारनी बनना है। ये तद ही हो सकता है जद निता प्रति संगत करिए, नित गुरु की बाणी सुनिए, नित बाणी दे बचन दे पहरा दईए। अरदास दास दी भी करो, अपनी भी करो। सतगुरु जो सतगुरु कढ़ाते हैं मुख तो, आप भी असी चल सकीए। भुलां बेअंत होईयां ने, दास दियां ने, खिमा कर देना। बचन गुरु दा है, हिरदे विच वसाउणा। और यही अरदास करके जानी, एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरण। बस अपनी शरण विच रख लै। भुलां गलतियां दी खिमा। आओ सेवक परिवार वालों जो महाराज ने इन्हां ते बख्शिश की, आए काल कंटक नूं दूर कीता। परिवार शुकराने वजों जो कोरोना दी महामारी विच बहुत वीर भैन शिकार हुए हैं, पर जो गुरु नूं चेते रखते हैं, जदों राजी हुए परिवार ने अपने गृह विखे परिवार ने मिल के सहज पाठ जो करू करी अपने रखिया सी, अज संपूर्णता संगति रूप विच होनी है। सो आप जी के चरणों च बेनती है, सहज पाठ की संपूर्णता उपरंत अरदास, फिर हुक्मनामा दे प्रसाद गुरु के लंगर तैयार हैं। आप सारे छक के जाने की कृपालता करनी। सारियां दा तहे दिल तो धन्यवाद जो बहुत प्यार सहित बैठ के आप जी ने अमृतमय बाणी का लाभ खटिया है। भुलां दी खिमा कर देनी, फतेह दी सांझ करो। वाहिगुरु जी का खालसा।